Welcome students, let me continue our next class on permutations and combinations. See, in previous exercise we have completed the problems based on permutation concept, and next it needs to study combination concept and then problems in the next exercise. See, what is combination here? At the beginning of the topic itself I have discussed a bit of information regarding the combination. Combination means simply selection. Permutation means arrangement. See, permutations and combinations. Permutation means arrangement. Combination means selection here. Selection of different objects taken some or all at a time. That is what the basic funda here. The symbolic representation is C, combination of n things taken R at a time. We write it as C of nr, or we can write in this manner NCR. This is what the notation. Instead of P, you need to use C, capital C here. See, one or two simple examples I have taken. The combination of three letters A, B, C. In how many ways we can arrange here? A, B, C are there here. A, B, C are there here. So we can take like this A, B, B, C and then C, A. So these are the three possibilities. A, B, you can combine the letters in this manner, no? A, B, B, C, C, A. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾರು ಉಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅದು ಬಿ ಎ ಬಿ ಬಿಗೆ ಸಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಂದಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ, ದಟ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3C2 and that is given by 3. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 1 A B 1, B C second one, C A third one. 3 selections ಇದೆ. So the answer is 3 for that. The combination of four letters A, B, C, D, A, B, C and D taken two at a time. A, B, see how we can combine here, A, B, B, C, C, D and then D, A. So these are the possibilities, four possibilities. So answer for 4C2, that is selection of two things out of 4. Selection of two things out of 4, that we represent it as 4C2 and this is equal to what here? 6 we can write here. So in generally, selection of R things out of N we represent as NCR. Please remember this. Selection of R things out of N we represent as NCR. So this is what the situation, and let me take into consideration results here. See, you need to remember one very important formula, NCR equal to N factorial divided by N minus R factorial into R factorial. This is what extra here. But one thing, R is always less than or equal to N. N ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎನ್ಗೆ ಸಮ ಇರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R is always less than or equal to N. 2C3, this is not possible here. This is not possible. 3C2 is possible. 3C2, this is possible here. This is acceptable. Okay. So this is what the theme. NCR equal to, see, the same thing we can write in this manner. NCR equal to factorial N divided by N minus R factorial into 1 upon R factorial we can write here. Okay. See, as a whole factorial N divided by factorial N minus R is nothing but NPR. So that we can write NPR divided by R factorial NCR equal to. So in this sense, NC1 is equal to NP1 upon 1 factorial. NC2 equal to, you can write it as NP2 divided by 2 factorial. Then NC3 is equal to NP3 divided by 3 factorial. In this manner you can write here. We can elaborate this one also. NP1 is N only. Divided by 1, it leads to N itself. NP2 means N minus 1 divided by 2 factorial, that is 2 into 1 you can write here. NP3 means N minus 1 into N minus 2 divided by 3 factorial means 3 into 2 into 1 you can write. So situationally, according to the situation, we use these results here in this manner. So ಹೀಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ NCR equal to factorial N divided by factorial N minus R into R factorial ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. NCN is always equal to 1. NC0 is equal to 1 here. NCR equal to NCN minus R, where 0 is less than or equal to R is less than or equal to N here. And NCA equal to NCB, then either A equal to B or N is equal to A plus B. This is possible here. So these are the sub results that you need to
remember here. So basic result NCR equal to, this is very important, please remember this, NCR equal to factorial n divided by factorial n minus r into r factorial. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲಾಬರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಂತ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ NCR equal to, you can write it as NPR divided by R factorial. This can be written as n minus 1, n minus 2, so on, dash dash n minus r plus 1 divided by r factorial. That is nothing but r minus 1, so on. You can write it. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 7C2, you can write it as 7P2 divided by 2 factorial. So this can be written as 7P2 can be elaborated, expanded as 7 into 6 only. Don't write 5 divided by 2 into 1. So 2 1s are 2, 3s are 7, 3s are 21. This is the answer for this. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. 8C3 ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. How do you write 8C3? Respond to me. 8 7 A P notation ದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ. 8P2 divided by 8P3 divided by 3 factorial. 8P3 can be expanded as, how do you expand? 8 into 7 into divided by 3 into 2 into 1. Okay, 3 2s are 6 and then 6 cancels. 8 7s are how much? 56. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 11C2 ಇದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್? 11P2 divided by 2 factorial means 11 into 10. 11 into 10 divided by 2 into 2. 2 1s are 2 5s are 11 5s are 55 will get here. Okay, next ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ. 5C4 if you have, how can you write it? Come on. 5 into 4. A P ದಾಗ ಹೇಳ್ರಿ. 4 divided by 4 factorial. 5P4 ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 5 into 4 into 3 into 2. Okay, 5 into 4 into 3 into 2. Okay, 2 last 2 ತನ ಬರುತ್ತದೆ. Divided by 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 5 ಉಳಿತು. 5 is the answer here. ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರೆ ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಲಿತಾ ಮಾತಾಡಮ್ಮ. 8C3 ಹೇಳು, ಹೇಗೆ ಬರೀತಿ? ಸೇಮ್ ಬಂದ 8C3 ಮಾಡ್ತಾಡಿ. ವೇಟ್, ಟೇಕ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 12C3 ಹೇಳು. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಪಟ್ನ. ಹೇಳು. 12P3 divided by 3 factorial. 3 factorial ಹೇಳು. 12P3 ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ಪಟ್ನ ಹೇಳು. 12 into 11 into 10 divided by 3 into 2 into 1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ರಿ. 3 into 3 1s are 3 4s are 2 1s are 2 5s are 11 5 55 55 4 220 ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಂಪ್ರೀತಾ ಮಾತಾಡು. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಪಟ್ನ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. 15C2 ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಈಸಿ ಹೇಳಿದೇನೆ, ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. 15C2 15 into 14. ಯವ್ವ 15C2 ಪಿದಾಗ ಹೇಳ ಮೊದ್ಲ. 15P2 by 2. Come on. 15 into 14. 15 into 14 divided by 2 into 1. 2 into 1. 2 1s are 2 7s are 15 ಒಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು? ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಮಾನ್. 15 ಒಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು? 100. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ, ಇಷ್ಟು ಈ NCRದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
ಇವು ಸೂತ್ರನೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1, ಎನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ 1, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್, ಎನ್ ಸಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಬಿ implies ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಿ combination is nothing but selection of certain things or all out of given things here. So this is what the situation or idea regarding the combination concept and related formulae. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಥಿಯರಮ್ ಅದ. ಈ ಥಿಯರಮನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೊದಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಅಂಶದೊಳಗೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಛೇದದೊಳಗೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬರೀದೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಐತಿ. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್, ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎನ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಮುಂದೆ ಆರ್ ಜಾಗದಾಗ ಆರ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್ ತರೋದು ಐತಿಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್ ತರೋದು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಹಿಂಗೆ ತಂದರೂ ನಡೀತೈತಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತರೋದು. ಈಗ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. So this is as good as, please concentrate here, this is as good as this one. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗೈತಲ್ಲ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್. ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಷ್ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಮತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದೈತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ದೇನಲ್ಲ ಫಸ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೈತಿ. 2 ಸಲ, 1 ಸಲ ಅಲ್ಲ 2 ಸಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಕ್ಕಂತೂ ಏನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅದ. ಇದನ್ನ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ? ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಎನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಎನ್ ಐತಿ, ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರ್ರಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1ಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿದ್ದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಯಿತು. ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಮುಂದೆ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಜಗದಾಗ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ, ಐಡಿಯಾ ತಗೋಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ನನಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದೊಳಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗವನ ನೋಡ್ರಿ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಒಂದ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇವೆರಡು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೈತಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವುಗಳು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಛೇದದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತೂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಾಗ ಈಸಿಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂತ ತೆಗಿಯೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಬರೋಣ. ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಈ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತ್ಲಾ, ಇದನ್ನು ಆರ್ ಅಷ್ಟ ಬರೋದು ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 3 2 1 ಎಲ್ಲಾನ ಸೇರಿದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 4 ಇಂಟು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 4 ಇಂಟು 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬದಲಿ 4 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದಂಗೆ ಆತ ಇಲ್ಲ? ಅಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಐತಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಭಾಳ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡೋದು ಬೇಡ. ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಏನು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಡ್ರಿ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಯಥಾವತ್ತಾಗಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಚ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಅಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಚ್ಚೋರಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಡ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರೀಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 4 ಇಂಟು 4 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಹಂಗೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಚ್ಚೋರ್ದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಂಡ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದೊಳಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಾಗ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ತೆಗಿರಿ ಹೊರಗೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ಲೂ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಐತಿ. ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಬರೀ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸರಿ, ಲಕ್ಷ ಇರಲಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಅಪಾನ್ ಆರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರಿಮೇನ್ಸ್. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರಿಮೇನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸರಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ? ಕೇಳಾಗ್ತತಿಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಲ್ಲವಿ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್? ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಇಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ರಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಾವು, LCM ತೊಗೊಳೋದು. ಆರ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಅಂಶದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಕೈತಿ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. So at this stage what happens? This will cancel, minus r plus r cancels. So what it needs to write? Factorial n into n plus 1 you write, divided by n minus r factorial into r minus 1 factorial into r into n minus r plus 1, n minus r plus 1. ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ತಡ್ರಿ, ಈಗಲೇ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ, ಅವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇವು ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ
ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ ಇಂಟು n+1 ಐತಿ. ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತೈತಿ ಕೊಡ್ರಿ. 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದ್ರ ಮುಂದಿಂದ 8 ಐತ್ರಿಪ್ಪ. 7+1 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 7+1 ಬರೀ ಅಂತೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನು 7+1 ಅಂತ ಬರೀ ನೋಡಿ, 7+1 ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 7+1 ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇರಲಿ, ಇದು 8 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 7 ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತೆ. 8 ಇಂಟು 7 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. 7 ಇಂಟು 7+1 ಇದ್ದಾಗ ಆ 7+1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ n+1 ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಶದಾಗಿಂದ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ನೋಟೇಶನ್? ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿ. n+1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಹಾಂ, ಇದು 3 ಸಲ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 5 ಐತೈತಿ ಕೊಡ್ರಿ. 4+1 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ 5 ಬರಿತೀನಿ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಇದೆ, ಇಂಟು 5 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಆ 5 ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೊರಿ. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಐತಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅದು ಓನ್ಲಿ 5 ಐತಿ. ಅದು ಗುಣಾಕಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿಂದ n+1 ಐತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು n+1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, n-r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನೈತಿ n-r+1 ಐತಿ. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದೊಳಗೆ. ಆದ್ರೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಏನಾಕೈತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಮಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಒಬ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರ್ರೆ. ವಿಶಾಲ್ ಹೇಳೋ. n- ಹಾಂ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ, ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೇನಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪಲ್ಲವಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀದಿರೋ? ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. r-1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ ಅದು +1 ಮಾಡ್ರಿ. r-1 +1 ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಯು ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, n+1 CR = n+1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಐತೆ ಅಂಶದೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ n+1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದದ. ಛೇದದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, n-r+1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ n-r+1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ n+1? This can be written as n+1 CR, and this is our required RHS. Now let us move to the exercise here. 6.4, first example you see. nC2 equal to, he has given nC8 is equal to, ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ nC8 ನೋಟೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. nC8 is equal to nC2 they have given. Question is to find nC2. First of all, n value find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, you can write this as nCn-8. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತದ ಹಿಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ನ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, NCR equal to NCn-r. NCR equal to NCn-r. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿರ್ತದ. NCn-r you can write like this. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ NCn-8 ಬರದೆ. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ n-8 equal to 2. So n equal to 8 plus 2. So what you are getting, n is equal to 10 you are getting. n10 ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವು nC2 ಕೇಳಿದಾರೆ, ನಾವು ಕೇಳಿರೋದೇನಿದೆ nC2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10C2. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 10 ಇಂಟು ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 10 into 9 divided by 2 into 1. 2 1s are 2 5s are. So the answer is 45. Answer is 45.
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. 2nc3 divided by nc3 ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು equal to 12 divided by 1. Question is to find the value of n. 2nc3 better you apply the formula NCR formula. NCR equal to factorial n divided by NCR equal to factorial n divided by, or you can write this one also, NPR divided by R factorial ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2np3 divided by 3 factorial whole divided by, this is np3 divided by 3 factorial ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, divided by equal to 12 divided by 1 here. Now you can eliminate 3 factorial and 3 factorial. What you will get here, 2np3 will get 2np3 divided by 3 factorial eliminate ಆಗುತ್ತಾ, np3 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. You write this as np3. This is equal to 12. Okay. Now 2np3 expansion ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. 2n first term, you reduce 1, that is 2n minus 1. Next term is 2n minus 2 whole divided by n minus 1, n minus 2. 3 terms, n minus 1, n minus 2. This is equal to 12, we can write here. Now 2 only you write, or you write for the time being you write 2n as it is. This is 2n minus 1. Next 2 you take common and then n minus 1 remains. Whole divided by n bracket n minus 1 into n minus 2. This is equal to 12, we'll get here. Now it is the time to eliminate n and n minus 1, n minus 1. That's all. Further 2 into 2, 4 into bracket 2n minus 1 will get. This is equal to, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾ ಇದನ್ನ, 4 into bracket 4 into bracket, look here carefully, 2 into 2, 4 into bracket 2n minus 1, cross multiply n minus 2 to that side, so 12 into bracket n minus 2. Now you go through usual simplification. 4 2s are 8, that is what you are getting here. 8n, 4 2s are 8, 8n minus 4 is equal to 12n minus 24. 12n minus 24. So take 8n to this side, take 24 to this side. So plus 24 minus 4, you are getting 20 equal to 12 minus 8. That leads to 4n. See here, I have shifted minus 24 to left side. 8n I have taken to this side, so it becomes 12n minus 8n. Minus 4 is already there. 24 minus 4 is 20 equal to 4n here. So n equal to 20 by 4, 4 ones are 4, 5s are. So n equal to, you are getting 20 divided by 4, which is equal to 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? n equal to 5. Yes, sir. n equal to 5 will get here. Yes, it is correct. Let us move to the next question. Similar question here. ಅದನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬಲ್ ಅದಾವ, ವರ್ಬಲ್ ಬೇಡ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ. ಸಿ 2nc3 divided by nc3. This is equal to 11 by 1 is there. 2nc3, you can write it as 2np3 divided by 3 factorial. This is np3 divided by 3 factorial. 3 factorial cancel ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿಡೋದನ್ನ. 2nc3 expansion can be written as 2np3 divided by 3 factorial gets eliminated. I have written directly np3. Sir, ಮರತ c ಬರೆಯಲ್ಲಿ p ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. I have applied one rule and then written like this. 2n p3 you expand, 2n is the first term, 2n minus 1 is the second term, 2n minus 2 is the third term, work is over, next term ಬರೋದಿಲ್ಲ. Divided by np3, because only 3 multiples you need to write, n minus 1, n minus 2.
This is equal to L1 by 1 is L1 only, write L1. It is the time to simplify this. N and n cancels. 2 into bracket 2n minus 1. Take 2 common, n minus 1 remains, divided by n minus 1 into n minus 2. It is the time to eliminate what? You need to eliminate n minus 1 you can eliminate, n minus 1 you can eliminate. So 2 into 2 4, 4 into bracket 2 into 2 4 into bracket 2n minus 1. This is 2n minus 1 is equal to 11 into bracket n minus 2. 11 into bracket n minus 2 will get here. So 4 to the 8n minus 4 equal to 11n minus 22. 11 to the 22. So shift this 8n to this side, it becomes negative. Minus 22 you take to this side. So 22 minus 4. How about is 18? 18, 11 minus 8. 3 no? 3n. So n equal to 18 by 3 which is equal to 9. Not 9, 6. 3 6 is 18. N equal to 6 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Have you followed this? Yes. Okay.